Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatly mekendeşler, qadırlı musulman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы, жана берекеси болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Таала барыбызга пайдалуу билим берсин, дүйнөдө ахиретте пайдасы тие турган, кең ырыскы берсин, эч кимге кор зар болбой турган, берекелүү ырыскы берсин, адалдан берсин. Жараткан Алла Таала бардык оорулардан барыбызга толук шифа берсин. Алла Субханаху ва Таала кабыл болгон амал берсин. Жараткан Алла Таала пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан сактасын. Туғандар, иман Алланын алдында ең улуу дөөлөт. Ең баалуу немат. Иман. Алам жаралгандан бери талкаланганга чейин имандан баалуу немат жок өзү. Бардык пайгамбарлар имандын мээнетине келген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 23 жыл иманды мээнетин кылган. Эң биринчи пайгамбарыбыздан иманды үйрөнгөн кишилер алар сахабалар. Имандуу адамга Алла Субхана ва Таала дүйнөдө дагы, ахиретте дагы жардам бергенди убада берген. Имандууларга Алла Таала өзүнүн сүйүүсү, мухаббаты, кечиримдүүлүгүн Allah Subhanahu wa Taala vada vergen. Gayrılganda dağı ya eyyuhannas, ey adamlar dep gayrılgan jok alarga. Özgöçölöp ya eyyuhallezine amanu, ey iman keltirgenler. Demek Allah'ın bir жалгыз şerigi jok ekendigine iman keltirүү, ушуну айтат иман дейт. Allah'ın biz bar deybiz, жалгыз deybiz, şerigi jok deybiz, жаралганга окшош эмес deybiz. Allah Subhanahu wa Taala. Ушунда имандууларга Алла Таала дүйнөдө дагы иштерине жардам берет. Кабырда дагы жардам берет. Ахиретте де Алла Таалам жардам берет. Ошон үчүн имандын чөйрөсүн куруу эң зарыл. Иманды мамиле кылайлы. Иманды жашайлы. İman menen. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Yusabbitullahu allazina amanu bil kavli sabit fil hayatid dunya ve fil ahire. Allah Teala bekem deydi. İman keltirgenlerdi. Bışıktaydı. İman keltirgenlerdi. Bekem söz menen, turuktu söz menen. Al iman kelimesi. İman kelimesi. Dünyada dağı, ahirette dağı. Ahirette degeni barzakta. Erteki adam balası kabırga varganda, Sahih Müslim'de, Sahih Bukhari'de rivayet gelet. Bu yerdeki ahiret degen sözdün manisi barzak. Kabırda Allah Subhanahu wa Taala jardam beret. Kanday estetip koyot. Жооп бергенди жеңил кылып коет момундарга. Şonun için inşallah bu Allah Subhanahu wa Taala'nın uadası. Yusabbitullahu allazina amanu bi kavli sabit dip. Şonun için kabırga koygondo biz dua kılıp duruşubuz gerek. Allahumma sabbit kavlehu bi kavli sabit. Ya Allah, mana şu Müslüman buradarыбызды kabırga koyup atabız. Emi uşunun ya Allah bekem kılgın. Ne iman kelimesini bekem kılgın. Hazır жооп бере турган сөзүн бекем кылгын, туруктуу кылгын, тайманбай, сүрдөбөй, унутуп калбай. Я Алла жооп бере турганын жеңил кылып жардам бергин деген. Дүйнөдө дагы жардам берет экен Алла Таала, ахиретте дагы жардам берет. Ахиретте да жардам берет. Bir şart elbette ihlas болуш керек. Şu kalima la ilahe illallah, iman kelimesi bul ihlas menen болуш керек. Jana bunun mazmunun, bunun түшүнүгүн туура түшүнүп шарттарын аткарыш керек да. Al-Bara ibn Azib radıyallahu anh aytat,
Müslüman adam kaçan kabırda suralganda al güvölük bere alat. Aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden Rasulullah. Men Allah'dan başka sığınğana layıklı zat yok dep güvölük berem. Peygamber Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi dep güvölük berem dep. Güvölük bere alat degen. Uşul fedalike kavluhu yusabbitullahu lezine amanu bi kavli sabit fil hayatı dünya ve fil ahire. Mına uşul Allah Taala'nın azırkı aytkan dünyada da ahirette dağı imandılarga jardan bere turgan bekem söz menen manisi uşul deyт. Al kандай degeni? Kabırda jardan bергeni da. Allah kabırda jardan beretken imandılarga. Bekem sözgө. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem idha faraga min dafnil meyyit waqafa aleyh ve qala istaghfiru li akhikum was'alu lehu tesbit fe innehu'l an yus'al. Peygamber sözü ölüktü gömgönden keyin janına turat ele. Göm pütkönden keyinçi. Sünnet boyunca. Göm koyup ele ketip kalbayt ele. Gömgönden keyin turat ele dagı janına turdu. Andan keyin aytat ele. Ne dep? İstagfiru li akhikum. Ey жердин üstündөгүлөр, силер бир туган мынакей азыр gömdүңөр го, ушу бир туганыңарга Алладан кечирим сурап койгула. Не деп? Ya Allah, günөөсүн кечир деп сурагыла. Ya Allah, бендечилик кылды. Ката кылып койду, жаңылып калды. Кандай болгон чакта дагы сенин кулуң. Ya Allah, бенден ката кетет. Не кылып кой? Кечирип кой, ya Allah деп. Пайгамбарыбыз өзү буйрук берип атат. Абу Дауд шарифте бул хадис келет. Истагфиру ли ахикум вас'алу лаху таспит. Бекемдүүлүктү сурагыла. Кандай? Айт пайгамбарыбыз айтат: "Фа иннаху ал-ан юс'ал." Анткени азыр суралат дейт да. Не деди? Азыр суралат. Тугандар, ахли суннат вал жамааттын акыйдасы боюнча кабырдын азабы дагы бар, рахат сообу дагы бар. Сурагы дагы бар. Кейбірлері, жоқ қабырда сұрақ жоқ, қиямат күні болады. Жоқ. Қабырда сұрақ бар, сұрауға жооп бергендерге сауап бар, бейіштің бақшасы бар, рахат бар. Сұрауға жооп бере албағандарға азап бар, дозоқтың чұқыру, бақтысыздық бар. Бұл бар нәрсе. Ушул аяттын түшүүсүнүн себебинде пайгамбарыбыз айтып калды да, кабырда мункар накир деген эки периште келет деди. Жоочун өмүрү көргөн эмес. Телефондон деле, WhatsApp'tan деле, түшүндө деле көргөн мункар накир деген. Таптыр, бетаныш, белгисиз, тааныш эмес. Мункар накирдин мааниси ушундай. Ошондой келеткенде сурайт экен. Динин кайсы? Робуң ким? Динин кайсы? Пайгамбарың ким деп. Hazret Umar разияллаху анху сурап калды ошондо, мындай деди. Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси. Аякуну маия акли, менин акылым ошо кабырда сурак берип атканда акылым өзүм ордумда болобу деди эле пайгамбарыбыз. Наам, ооба болот деди. Куфиту идан. Андай болсо мага жетишти, онда мага проблема жок деди. Акылым эле ордунда олтурсачы, жооп берем мен буларга деген сөз да. Жооп берем мен буга деген. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Умар разияллаху анху сурады: Я Расулаллах, аякуну маия акли, мен акылым ордунда болобу ошондо деп турчу. Адам уктап атканда мисалы акыл чыгып кетет да эми таксыр. Уктап аткандагы талак өтпөйт. Капырлык сөздү айтса өтпөйт. Бирөө кандай сөз айткан болсо дагычы мисалы, ал этибары жок. Себеп ал уйку абалында акылы көтөрүлгөн. Эми ар кандай болуп калат? Азыркы биз акылыбыз бар, жайында мисалы. Буга жооп бар. Ошо Hazret Умар сурап атканы пайгамбарыбыз айтат да, өлүк коюлгандан кийин ага кайра жан салат, туугандар. Чыгып кеткен жан кайра кайтарылат. Сурак үчүн кайтарылат. Ошон үчүн Hazret Умар сурап аткан: "Аякуну маия акли", менин акылым менен бирге болобу, акылым болобу өзү менде деди. Кала наам, пайгамбарыбыз айтты, ооба деди. Анда Hazret Умар айтты: "Куфиту идан". Андай болсо мага жетиштүү сөз. Ошондон анан ушул аят түшкөн дейт: "Юсаббитуллаху лазина аману би каули сабит фил hayati dunya ва фил ахира". Мына ушул түшкөн деп аят. Кандай болгон чакта дагы туугандар, жараткан Алла субханаху ва тааля ыймандуу адамдарга дайыма жардам берет. Дайыма жардам берип келген. Ошон үчүн сиз биздер ыйманды
бекем иман сурайлы Алла Тааладан. Бекем иман сурайлы. Имандуу адамдардын ошолорду үлгү кылайлы. Алар кимдер? Сахабалар. Алла Таала алардын жүрөгүндөгү имандын эң маанилүү мөмөсү таква деген бар. Ошону Алла өзү сынап, сахабалардын жүрөгүндө таква барбы деп өзү айткан да. Улайкалладина имтаханаллаху кулубахум литтаква. Алла сахабалардын жүрөгүндө таква барбы өзү сынаган дейди. Адамдар сынаган эмес аны. Алла сынап буну. Сынап таквалыгы бар да. Ошо сахабалардын бири Салман Фариси радıyallahu anhu. Араб эмес. Мына Перс урусунан, улутунан Фарис Салман Фариси. Укмуш эле алым, укмуш эле таква, укмуш эле машаалла данышман болгон экен да бу. Салман Фариси радıyallahu anhu бир жолу насаат айтып мынандай дептир. Инналлаха таала иза арада би абдин шарран ау халакатан наза минху л-хая фалам талқаху илля мақитан мумаққатан. Жараткан Алла субхана ва таала бир бендеге жамандыкты кааласа, же буну курутканды кааласачы, Алла Таала андан уяттуулукту алып коет экен да. Андан уяттуулукту алып коет экен. Кийин сен ага жолуксаңчы, жиркине турган. Ушундай абийирсиз адам ушунун абалында жолугасың ага дейт. Аллаху акбар. Кимге Алла жамандык кааласа, ошондон уятты алып коет экен. Ушудан биз билсек болот экен, кимдин уяты жок болсо, Алла буга жамандык каалаган. Жөнөкөй нерсе эмес. Эки нерсени айтты бул жердеги шарран ау халакатан. Анын ушу шоргур жок болгонун кааласа. Так. Эмне деп атат эми? Бул жердеги уяттуулук туугандар, ислам диндин улуу баалуулугу. Бардык пайгамбарлардын улуу кулк мүнөзүнүн баалуулугу бул. Жөнөкөй эле эмес, биздин эле динибизде эмес. Адам атадан келаткан бул баалуулук да булчу. Адамдын касиети уяттуулугуна жараша бааланат. Уяттуулугуна жараша бааланат. Не деди? Ал-хая ла яти илля би хайр. Уяттуулук жакшылыкты гана алып келет экен. Жакшылыкты гана алып келет. Уяттуулуктун кетүүсү бардык жамандыктын келүүсү дейт. Уяттуулуктун кетүүсү бардык жамандыктын келүүсү. Билип коюң бул жөнөкөй нерсе эмес экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадисте: "Ал-хаяу вал-иман курина жамиан, фа иза руфиа ахадухума руфиа ал-ахар." Иман менен уяттуулук экөө бирге бул. Биргелешкен. Экөө бирге. Качан экөөнүн биреси кеттиби, экинчиси точно кетет дейт да. Точно кетет дейт да бул. Пайгамбарыбыз бир хадис айтат: "Инна ликулли динин хулукан ва хулукул ислам ал-хая." Айтат. Бардык динде, ар бир динде өзүнүн мүнөзү болгон өзгөчө. Ислам диндин кулк мүнөзү уяттуулук деди да. Бардык диндин өзүнүн кулк мүнөзү болгон экен. Өзгөчөчү. Ликулли дин хулукан. Ар бир динде пайгамбарыбыздын дини ислам келгенге чейин канча дин өткөн болсо, адам атадан келген, ар бир динин өзүнүн өзгөчө мүнөзү болгон, кулк мүнөзү болгон. Ва хулукул ислам ал-хая. Исламдын кулк мүнөзү бул уяттуулук деп атат да. Бул уяттуулук дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтканда: "Ида фататка ал-хая иф'ал ма шит." Кара, качан сени уяттуулук кетсе, эми каалаганын кыла берем деди. Каалагандай болуп жашай берем. Каалагандай кыла берем. Уяттуулук бул имандын касиеттеринин, баалуулуктарынын, бутактарынын эң маанилүү бутагы деп айтсак болот экен. Ал-иман бид'у ва саб'уна шу'батан. Пайгамбар айткан имандын 73тен ашык бутагы бар. Фафдалуха каулу ла илаха иллаллах, эң абзели ла илаха иллаллах сөзү. Ва аднаха, эң төмөнкүсү имататул ада анит тариq. Жолдон адамга зыян бере турган нерселерди алып таштоо, бул дагы имандан экен. Вал хая. Ошол 73түн бир бутагы,
Пайгамбарыбыз өзгөчө кылып турупчу айтып атат да, уяттуулук дейт. Şu'batun iman, bilip koygula. Бул имандын өтө маанилүү бутагы деди да. Башкаларын айткан жок, ушундай айтып келип туруп, ушуну бөлүп айтып атат өзгөчө кылыпчы. Мына ондай деди. Демек мусулман адам бул улуу кылык мүнөздүн дайым аркасын карай жүрүш керек экен. Изин, таасирин карай жүрүш керек экен. Бенде жакшы мүнөз менен мүнөздөлүп атканда уяттуулук менен чырайлуу болот экен. Эми уяттуулук алына баштаганда карап көрсүн, өзү кайсы жакка кетип атканын дейт. Фал-хайю хинама яхумму бимаъсиятин ятадаккару каула раббихи жалла ва ала. Уяттуу киши күнөө кылайын дегенде Аллахнын сөзүн эстейт экен да. Күнөө кылайын дегенде Аллахнын сөзүн эстейт. Инналлаха кана алейкум ракиба. Алла Таала силердин үстүңөрдөн көзөмөл. Уяты бар, кылбай эле кой. Ва тадаккару каулаху. Алла субханаху ва тааlanın сөзүндө лия'ламу хаинатал а'юн ва ма тухфис судур. Bir günah kılayın degende uyattı adam, kıyanat kılgan gözdü da, жүрөктөгү sırlarda Allah bilet dep bunu esteyt ekender. Em karаңыздар, uyatı az adamlar günölөрgө koş көңүл болот, эчтеке албайт. Uyatı az adamlar kılgan. Günölөрgө bari bir болгондо. Пайгамбардын сөзү бар: "Инна мимма адрака насу мин калами нубува, иза лам тастахи фасна ма ши'та." Adamlar жеткен даражалардан, пайгамбарчылык сөздөрүнөн эмне деген экен? Качан изалам тастахи, сен уялбаганыңдачы, фасна ма ши'та, эми каалаганыңды кыла бер деген сөздү айтат экен да. Сен уят кылбай калгандан кийин эми каалаганыңды кыла бер деп, бул пайгамбарчылык сөз экен. Пайгамбарчылык сөздөрүнө. Иза лам таsun irdan ve lam takhsha khaliqan ve lam targha makhluqan fama shi'ta fasna'i. Качан сен авириңди сактабасаң, жараткандан коркпосоң, жаралгандарды райым кылып аны эске албасаң, анда каалаганын кыла бер, эмне кылат? Жүрөктүн жашоосунун эң маанилүүсү ар бир нерсенин жакшылыкты алып келе турган бул уяттуулук болуп эсептелет. Ибн Каййим рахматуллахи алейхи айткан экен: "Фаман ла хая лаху майитун фид дунья, шакиюн фил ахира." ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه. Kimdinde uyat bolbosa, al bu dünyada ölük, ahirette baktısız degen eken. Kim günah uçurunda Allah'dan uyalsa, ertege Allah'a jolukanda Allah azap bereyin degende uyalat eken. Azap bereyin degende uyalat eken. Kim günah uçurunda Allah'dan uyalıp koysanız bu dünyada, koy depçi, uyat ema, uyat de. Bana bolboyt dep. Allah'a ertege azap bereyin degende koy, buga azap bergenim bolboyt dep koyt kende. Bu azap bergenim bolboyt dep. Kim günah uçurunda uyalbasa, Allah aga azap bergende uyalbayt deydi. Kээ bir adamlar bolsa, adamlardan aldığında günah kılgandı batırlık dep esepteydi. Mana gerek bolsa depçi. Bundan ötken ahmaklık çok. Bundan ötken avirsizlik çok. Bundan ötken Allah'ın açusun keltire turgan nerse çok. Da biröөгө kээ bir günöөлөрдү жашыруун жасайт. Уялат, açık жасагандан дагы. Kээ бири болсо, токто деп ачык кыл. Анда совсем уят кылган эмес, авир кылган эмес. Bunun көздөрү көр деп айтсак болот. Бул акыйкатты жалган, жалганды акыйкат деп көргөндөр ушундай деп айтып коет экен. Эми Кудай сактасын, аял затында уят болбой турган болсо, анда чатаганда. Анда эмне деген эмне деген баалуулук калат? Эч кандай. Эгерде аялда уят болбосо, ошон үчүн айтканда, эркекте уяттын болуусу жакшы, бирок аялда уяттын болуусу жакшыраак деген. Эркекте уят барынан эле жакшы. Бирок аялда уяттуулуктун болгону жакшыраак экен да. Аял уяты менен аял экен да. Эгерде уят алып койгон болсо, парданы ачып койгон болсо, бүттү.
Уяттуулуктун пардасын ачкандан кийин анда эч нерсе калган жок ада. Эч кандай баалуулук калган жок. Эч кандай абийир, эч кандай намыз, эч кандай сый калган жок. Субханаллах. Аль-Фудайл ибн Ияд рахматуллах алейх укмуш бир сөз айткан экен. Айтыптыр: "Хамсун мин аламати шака." Бактысыздыктын 5 белгиси бар. Ал-касвату фил калб, жүрөктө катуулук. Кимдин жүрөгү катып калбаса. Так, ва жумудул айн, көздөн жаш чыкпай кургап калса. Ва киллатул хая, азайып кетсе уяттуулугу. Ва рагбату фид дунья, дүниеге кызыгып, дүниенин кулу болгон саартан кечке. Ва тулул амал, узун үмүт. Ушул бактысыздыктын 5 белгиси деп айткан экен бул. Демек тугандар, жөнөкөй сөз болгон жок. Жүрөгү катуу болуп калган, жүрөк эмнеден катыйт? Күнөөдөн катыйт. Жүрөк эмнеден жумшайт? Курандан жумшайт. Тообадан жумшайт, истигфардан жумшайт. Акыйкатты эстегенден жумшайт. Күнөөлөрдөн катыйт. Бул тугандар уяттуулук боюнча Салман Фарси радыйаллаху анхунун айткан сөзү. Экинчи насааты: "Адхакани талатун ва абкани таласун" деген экен. 3 нерсе мени күлдүрттү, 3 нерсе мени ыйлатты. Салман Фарси радыйаллаху анхунун сөзү. "Захикту мин муаммали дунья вал мауту ятлубу." Мен күлкүм келгени дүниені бийик үмүттү байлап алган өлүм издеп жүрөт буну. Бул үмүттү тиякта коюп алган. Өлүм аркасынан издеп жүрөт бул. Ушуга мен күлкүм келип атат буга. Ва гафилун ла югфалу анху. Күлкүм келгени ушу бекапар адамдан. Жараткан Алла андан бекапар эмес. Эч нерсени мындай эсине келип, каяктан келдим эле, эмне үчүн келдим эле, каяка баратам, өмүр кайда кетип атат? Таптакыр ой жүргүзбөгөн бекапар. Алла Тааланын ушу бекапарлыктан ар кандай күнөө кылып атат да. Ошон үчүн алымдар айтат, бүгүнкү күндө дүйнөдө күнөөнүн күнөө болуп атат 2 себептен. Жахалаттан, гафлаттан. Же жахил, же гафил. Бул дегени жахил надандыктан, же болбосо гаплеттиктен, бекапарлыктан. Ушу экөөнүн дарысы илим менен зикир. Биз илим алайлы, адал, арамды биле турган шариаттын илимин алайлы. Надандыктан, жахалаттан кутулайлы. Экинчи, илим алгандан кийин ошо илимге амал үчүн Алланы эстегенге зикир кылайлы. Бекапарлыктан кутулайлы. Üçüncüsü güle turganı ve dahikin mil'a fihi la yadri amushitun rabbahu aw murdihi. O katkırıp gülgöndөрgө. Менин күлкүм келет дейт. Оозун толтуруп каткырып өзүн кармай албай күлгөндөргө. Ал Роббусун разы кылып койду уже. Же наразы кылып койду. Ошону билбегениңден кийин каткырып күлүп эмне кыласың деди. Амр ибн Раби бекен же болсо Раби ибн Амр болуш керек. Раби адашпасам имам Муслим рахматулла алейхтин устазы ошол ант ичкен экен. Мен жайымды бейиштеми же дозоктонбу көрмөйүнчө мен күлбөйм деген экен, бүттү. Ушунча динди мээнетин кылып, ушунча Алла Тааланын береке өмүр берип, укмуш жашоо өтүп, өмүрүндө андай каткырып мындай күлгөн эмес экен. Анан жан берип атканда шакирттери, туугандары, достору акыркы сапарга мына деп өлүм төшөгүндө учурда узатып атканда ошондой күлгөн экен. Көрсөк Алла Таалам көрсөтүптүр да каяктагы жай. Бейиштеги жай. Ва абкани саласун 3 нерсе мени ыйлатты дейт. Мына 3-өө мени күлдүрттү. Дүйнөгө узун үмүттөрдү коюп алып, ахиретке даярдыгы жок, аркасынан өлүм ээрчип жүргөнү менен, издеп жүргөнү менен иши жок. Экинчиси күнөөлөрдү бекапарлыкта жасап атат. Алла бекапар эмес.
Үчүнчүсү каткырып күлүп эле жүрөт. Алла наразыбы, ыраазыбы билбестен. Мен ушул нерселерге мен күлкүм келет дейт. Эми мени ыйлаткан үч нерсе фиракул ахибба Мухаммадин ва хизба, достордон ажыроо. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан жана анын жамаатынан, сахабалардан. Ушу мени ыйлатты дейт. Достордон ажыроо. Ыймандуу достон ажыраганда адам бул жакта турсун, жер асман ыйлайт тугандар. Мени ыйлаткан ушул болду дейт. Ва хаулул матла инда гамаратил маут. Экинчиси ыйлатканы өлүм алдындагы азап, коркунучтун башы. Эми гамаратил маут деп коет. Мына жан берейин деп аткандагы адам баласынын акыркы минуталары калганда, акыркы жашоосунун сааттары калганда, ошону гамаратил маут деп коет. Бул өлүм алдындагы азап деп айтып коет экен. Предсмертная агония деп коет. Ошол. Үчүнчүсү вал вукуф байна ядай Роббул аламин хина ла адри илан нар инсирафи ам илал жанна. Бүткүл ааламдын жаратуучусунун алдына турганда бейишке барамынбы кайтып, же кайтып тозокко барып каламынбы? Ушу мени ыйлатат, ушуну билбейм. Ушу мени ыйлатат деген экен. Эми бул маанилерди ачыктаганга кажет жок да. Бирок кеп ушундай. Бизди ушу кимибизден ушу сезимди ойготtu азыр мына айткан сөздөрүнө. Бизде ушу сезим барбы? Угуп атабыз, сүйлөп атабыз, түшүнүп атабыз. Бирок ушунун акыйкатына бир жүрөк титирей турган сезим барбы бизде? Кеп мынада да. Сезимдерди ойготуу. Бүгүн дүниөнүн сезими ойгонгондой, кана ахиреттин сезими ойгонсо. Ташбоордуктун сезими бар болгондой, боорукерликтин сезими гана болсо. Алланын алдында тургандагы каталарды эстеп, өмүрүм кайда өтүп атат деп. Бул экинчи насаат. Үчүнчү насааты. Салман Фарси радыйаллаху анху айтат: "Иннама масалул муъмин фид дуnya камасали раджулин марид, ма ху табибуху аллади я'лам дааху ва давааху." Бу дүйнөдөгү момун мусулман адамдын мисалы бир ооруп аткан киши сыяктуу. Аны дарылай турган табып, дарыгери. Ал билет анын оорусундагы, дарысындагы билет. Fa iza ishtaha shay'an yadurruhu mana'ahu. Эгерде бул бир нерсени каалап атат, ага бирок зыян берет да. Ал дарыгер ага, болбойт сизге азыр дейт. Сиз азыр өпкөңүз ооруп атат, сиздин жүрөгүңүз ооруп атат, сиздин дагы бир рак жаса да бир бале кандайдан ооруп атат. Сизге буну колдонсоңуз болбойт да сиз. Так. Ва кана ла тaqrab, сиз буга жакындабаңыз. Fa innaka in asabtahu ahlakak. Эгерде ушунга турган болсо, сизде ал азыр айтып койду, сиз майлуу ичпеңиз, курулан ичпеңиз, сиздин ашказаныңыз аны көтөрө албайт азыр. Сиз жок кылып коюшу мүмкүн деди. Fala yazalu yamna'uhu mashtaha amma yadurru. Кайсы нерсе зыян бере турган болсо, бирок ошону каалап атат да эми. Не кылайын эми, аппетитим каалап атса, напсим каалап атса деп. Ал тосуп келе берет. Кой. Хатта ябра мин вajhi bi idnillah. Алланын өкүмү менен ошо оорудан сакайганга чейин тосуп турат. Жакшы болгондон кийин мейли. Жей бер. Ва кадаиликал муъмин, кудум ушундай эле момундун да мисалы. Яштахи ашя катира. Көп нерсени каалайт. Мимма фуддила бихи гайру минал айш. Жашоодогу башка нерселерди барлары. Фаямнахуллаху ияху, Алла аны тый салып коет. Ва яхчузуху анху хатта ятаваффаху ва юдхилахул жанна. Ал учуру келип, анан кийин Алла субханаху ва тааланын жанына алып бейишке киргизгенге чейин. Бул дегени тугандар. Момун адамдын мисалы бул жерде Салман Фарси разияллаху анху тыйып атканы пайдалана турган нерселерди эмес. Адамга пайдасы тие турган нерседен тыйып аткан жери жок. Зыян нерсе тие, кайсы нерсе зыян, ошодон тыйып атат. Денеге, рухка, динге, ахиретке кайсы нерсе зыян болсо,
болот. Ал бизге канчалык жакшы көрүлсө дагы. Себеп дегенде шайтан өтө чеберде бир күнөөнү кооз кылып көрсөтүүдө шайтандан өткөн чебер жок да. Бул ушундай кылып товарын өткөрөт. Бардыгы эле алып атпайбы? Ошон үчүн бул жердеги тыюу салып атканын мааниси ушул. Üçüncüsü, Salman-ı Farisi radıyallahu anh'ın sözü. İza asa'ta seyyiaten fi sariretin fa ahsin hasanatan fi sariretin. Kaçan bir jaşırın günah kıldın mı? Emi jaşırın bir jakşılık kılıp koy deydi. Tak. Ve iza asa'ta seyyiaten fi alaniyetin, eğer de açık aykın bir günah kılgan bolsan fa ahsin hasanatan fi alaniyetin, anda açık aykın jakşılık kılıp koy. Likay takunu hadihi bi hadihi, uşun orduna bul basa turgan bolsun deydi. Özgöçö gıybat. Gıybattın kaffarası mınday tuğanlar. Biröөнү gıybat kılgan bolsoңуз, bul ötö çoң günah kılgan boldunuz, bul жазылды. Bul günah ötö çoң günahlarga kiret, bul çoң жазылды. Allah Taala buga жазасын берет, сазасын берет сөзсүз. Дүниеде дагы, ахиретте дагы болот. Еми ошону кантип кутулса болот дегенде, эгерде туган эч кимге ал бала адам билбесе, анда Алладан кечирим сурап коюңуз. Билсе, андан барып кечирим сураңыз. Билбесе, мен бирөөнү гыйбат кылдым эле, ал билбейт да. Анда Алладан кечирим сураган менен иш бүтүп калат. Бирок ал билсе, анын өзүнүн кечирмесин сурайса билбейт. Бул бир. Экинчиден карап туруңуз бул. Экинчи мындай эреже бар. Bir adamды бирөө адамга эле гыйбат кылсаңыз, макулбу? Ошо адам ушу bir адамдан эле гыйбат кылган деп кечирим сурай турган болсоңуз бүтөт. А эгерде бүткүл элге ошону гыйбат, ошонун бардыгына кечирим сураш керек болуп калат. Ошон үчүн туугандар, күнөөлөрдөн сактанайлы. Албетте мындай дептир. Leyse minel adl en yuhtiyal insan fil alan ve la ya'tariz min zalika illa sirran. Ay, bul adilettүүлүк эмес да. Адам баласы ачык айкын катаны кылат дагы, анан кийин жашырын барып өзүр сурап, кечирим сурап коет. А болбойт бул. Сен ачык айкын абирин төккөнсүңбү? Эми ачык айкын кечирим сурап кой. Ачык айкын ушактап мен абирин төктүңбү? Ошол не деп коет эле азыр? Блогерди. Не дейт кысасы? Интернеттен. Анда ачык айкын. Аны ачык айкын ушунча адамдарга жамандадың дагы кечкурун үйүнө барып чөсө чай алып берип кечирип коюң, менен иттик кетти. Андай болбойт ал. Бул адилеттүүлүк эмес бул. Адилеттүүлүк ошолордун баарына айтып кой, менен иттик кетти мына. Мына ошо адилеттүүлүк. Өзгөчө адам баласынан жаңылыш болбой койбойт. Бир адамда жаңылыш болсо, bir adam kata ketken bolso, katаны мойнуга алган да батырлык да. Катага мойнуга алып тоба кылгандан кийин онун аркасынан дагы эле түшүп алган. Охо. Бул шайтандык бул. Пайгамбарыбыз ошентип айткан, ошон үчүн айтканда, тили менен ыйман келтирген, жүрөгүнө али ыйман кире электер. Мусулмандарды ушактабагыла. Артынан айыбын издеп түшпөгүлө. Угуп алгыла. Kimde kim bir Müslümanın артынан ayıp izlep düşe turgan bolsa, Allah'ın артынан düşet деген. Жада калсаң үйүндө шермендесин чыгарып коет деген. Bir kata ketти адам. Ката кеткенден ошодон кайткандай бир керек экен да. Ошо каталыкта, жаңылышта, же күнөөдө, макул, ушул жерде көкпеттик кылып турө берип болбойт экен да. Бул азамат. Машалай турай, мен сизде мындай неме койдум, жоксо мындай ката болуп калды, кечирип коюң. Бул алхамдулилля. Аллага жаккан улуу амал. Salman-ı Farisi'nin 4. nasihat. İnne raculen qala lehu marratan awsini. Bir kişi gelip, Salman-ı Farisi alım, men деген sahaba. Osiyat sorap atat. Mağa bir osiyat aytıp koyuңузчу, nasihat aytıp koyuңузчu. Qala la tekellem. Oşu söylöö dedi. Men osiyatım uşul dedi. Oşu söylöö dedi. Al aytdı.
Ma yastati'u man 'asha fil nas alla yatakallem. Adamlar men çok yaşagan süйлөбөй койсо болобу? Süйлөбөй кое албайсың да, Ушундай деп эле айтты мына осият сураган кишичи. Адамдар мен эми жашап аткандан кийин сүйлөбөй кое албайт да деп. Салман Фарисидің айтқан сөзін қараңыз. Фаин такалламта фатакаллам бихақ ау искут. Егер де сөйлей тұрған болып қалсаң, ушунчалык эле зарыл болып қалса, анда ақиқат сүйлө. Болбосо үн шықпай қой деді. Сүйлөсөң ақиқат сүйлө, болбосо үн шықпай қой деді. Аллаху акбар. Атын унутам. Bir чоң алым өзүнүн устазынын шакирттигинде 30 жыл жүргөн экен. Ошол айтат да, периштелер күнө жазды деп мен ойлобойм дейт да, ошо 30 жылдын ичинде. 30 жыл жазында жүрдүм. Периштелер эки периште жазат го. Күнө жазды деп мен ойлой албайм дейт. Эч акылыма сыйбайт дейт. Сүйлөбөйт экен, сүйлөсө Кур'ан, хадистин сүйлөйт экен. Жоксо бир зарылчылык болуп калса, ошону дагы этияттап, салмактап туруп, тык болду. Бир сөз ашыкча жок экен да аныкычы. Bir söz aşıkça söylüyor diye. Kala zidni. Bul aytti. Nasihat soragan. Birinci ne nasihat aytti? Başı söylüyor dedi. İkincisi. Daha koşumça nasihat aytыңыз şey degende. La tağdab. Açılanma dedi. Açılanma dedi. Ha kişi aytti. Amartani an la agdab. Ve innehu la yakşani. Ma la amlik. Siz айтып атасыз, ачууланба деп. Бирок мен өзүм кармай албай кала турганда ситуациялар болуп калат да. Ал учакта кандай болуп калат? Эми жашоо болгондон кийин деп. Салман Фарси айтты: "Фаин гадибта фа амлик лисанак ва ядак." Эгерде ушинтип эле өзүң кармай албай кала турган, ачууң сөзсүз келип кала турган болсо, анда кара, тилиң менен колуңду контроль кылын деп. Тилиң менен колуңду карма. Ачуулангандан кийин тили менен же колу менен зыян берет экен да. Ошону айтып атат. Ошого ээлик кылгын, ушу экөөнү кармагын деди. Тилиңди, колуңду тарткын деди. Ачууланып кала турган болсоң. Кала зидни. Бая киши дагы осият сурады Салман Фарсиден. Дагы насаат айтыңыз деди. Биринчиси сүйлөбө деди. Экинчиси ачууланба деди. Үчүнчүсү дагы сурады эле. Айтты: "Ла тулабисин нас." Adamlarga aralashma dedi. Ayet ayımda. La tuhalithum khiltatan kesira. Bunun manisi adamlarga köp aralashma dedi. Adamlarga köp aralashma dedi. Qal al kişi aytdı nasihat surap atkan. Ma yastatu man aasha fil nas an la ulabisahum. Bu dünyada yaşagan kişi kaydı adamlarga aralashmaydı. Tuğan var, jakşı var, koşuna kolon var, dost var. Ya adamlarga aralaşasın da. Allah aytti. Fain la bastahum. Eğer adamlarga aralaşsan, fastukul hadis ve addil aman. Anda çın söyle. Cana amanat atkargın dedi. Adamlar men aralaşıp çok işlerken gelirse, жүрсең, meyli. Anda çın söylegin, cana amanat atkargın dedi. Allahu akbar. Бұл алымдардан осият сұрагандарга кандай чырайлуу, кандай акылдуу алымдан чыккан насаат. Сөздөргө кичине көңүл бура турган болсок. Бул кишиге келечекте боло турган, келечекте, мисалы, эртең боло турган, эртең биз сүйлөшүбүз керек. Так, эртең бир сөз ылдыйодо болгондон ачууланабыз. Адамдар менен аралашыбыз керек. Вот ошого алдына ала ушундай абалдардан тыюу салып атат да. Сен алдына ала баштабагын. Биринчи сүйлөбөгүн. Сүйлөгөнгө туура келет. Сүйлөй турган болсоң аны акыйкатты сүйлөчүң чыкпа. Так. Алдына ала ачууланба. Бирок кээде ачууланганга туура келет. Ачуулана турган болсо колуңду, тилиңди сакта. Алдына ала аргы менен аралаша бербе. Бирок адамдарга аралашканга кээде ушундай пайда болот. Анда туура сөз сүйлө, аманатты аткар деп. Алдына ала ошо абалга сенин биринчи кадам ташталбасын деп атат да. Сенин биринчи кадамдар ташталбасын деп. Кийин анан ушул 3 осиятка айтып атат. Адамдар көп ушуларды душар. Фахина аусаху би адамил калам. Бул деген мааниси эмне? Сүйлөбөгөн деп атат биринчи. Ва атадара би саубати залик. Охо, бундай сүйлөбөй коюш кыйын деп ал айтты. Андай болсо эмне деди?
Fa in takallamta fatakallem bihaqq viskut. Анда сөйлесең, сен ақиқатты сөйле, және ұншықпа. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың хадисіне лайықты. Пайғамбарымыз айтқанда: "Ман кана юъмин биллахи вал яумил ахир фалиякул хайран ау лияскут." Ким Алла ахиретке иман келтірсе, сөйлесе, жақсы сөйлесін. Болса ұншықпай эле тұрсын. Тілді қармасын, тілді сақтасын, контролға қойсын, бекем тұтсын. Болса жақсы сөйлесін. Екеуінің бірісі. Жақсы сөйлетіңіз тілді, жол болса тартыңыз. Бұл екіншісі. Ачуланған, ачуланба дегенден кейін. Алдағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың хадисінде келеді: "Ла тағдаб", ачуланбағыла. Егер ачуланып тұрған болсаң, анда тіліңді, қолыңды контроль қыл, сақта аны. Себептеген адамдардың көп ачуланғанда тілі менен, қолы менен зиян жеткеріп қояды. Қарап тұрыңыз енді. Қанша деген үй бүле талқыланды тіл менен. Ачуланғанның себебінен қанша үй бүле талқыланды. Талақты еш адам жырғағанда бербейді. Талақты жоқ. Ачуланғаннан кейін қанша үй бүле талқыланды. Қарап көріңіз. Қанша деген мамилелер бұзылды, достықтар бұзылды. Сөзді ошол ачуланып кетіп, тең салмақты қылалғаннан қанша деген Құдай сақтасын халатын қатыл. Ушул дүниедегі болып атқан өлтірулер жөнден болып атат дейсіз бе? Екі падыша өчөшүп кетті, ачуланып кетті, болды. Бұл жағы миңдеген адамның қаны төгіліп кетті ғой. Учур болған миллион адамның қаны төгілген. Екі падышаның себебінен. Жосы үч падыша, айырмасы жоқ. Ошолордун бардығы ачуланғандан кейін шыққанда. Екінші дүниелік соғышты. Қарап қойып, қатышқандар дағы бар, оқығандар дағы бар. Эмне болған, қандай башталған, неден кеткен. Ошондуктан бұл пайғамбарчылық тәлимдер. Бұл құдайлық ережелер туғандар. Бұл нұрлы жашоого өрнөк ала турган, алхамдулилля, жол жоболор. Ошон жөндөн жөн эле эмес да. Пайгамбарыбыз айткандан кийин биздин жол башчыбыз бар, үйрөтүүчүбүз бар, жолго салуучубуз бар. Анын артынан ээрчигенге аракет кылышыбыз керек, амалганга аракет кылышыбыз керек. Нафсибизге жагабы, жакпайбы, каалайбызбы, каалабайбызбы, түшүнөбүзбү, түшүнбөйбүзбү? Улуу, акылдуу, эң данышман, эң билимдүү киши айтып аткандан кийин ошодон үйрөнгөн мына сахабалардын сөзүн караңыз кандай дейт. Эми ачууланганды кантип ушуну дарыласа болот? Мейли тиш оорун дарылганыңызда каяка барасыз? Ошондой эле ар жерде өзүнүн дарылай турган эмеси бар да. Бул жерде мындай дейт да, биринчи тажаннуб асбабил гадаб, ачууланганын себептерине сактан да. Пайгамбарыбыз азыр айткандай, ла тагдаб деп атпай, ачууланма дейт да. Ошонун себептеринен тазан. Рави мындай деп айткан экен да. Факкарту хина кала наби саллаллаху алейхи ва саллям кал фа иза гадаб яжмау шар куллаху. Мен ойлонуп көрсөм дейт. Имам Ахмад рахматуллахи алейх. Пайгамбардын ушу сөзүнөнчү. Бирөө сурап келгенде, осият айтыңызчы я Расулулла, кыска нуска болсун дегенде, ла тагдаб. Ачууланба dedi. Боптур dedi. Осият айтыңызчы я Расулулла dedi. Ла тагдаб. Ачууланба dedi. Жакшы түшүндүм. Анан дагы сурады бай кишичи. Я Расулулла, бир жакшы осият айтыңыз dedi. Ла тагдаб. Ачууланба. 3 жол осиятында кайталап. Имам Ахмад айтат, ушу сөздү укканымда ойлондум дейт да, эмне үчүн ушунчалык бекемдеп айтты бул 3 жолу? Көрсө, ачууланган баардык жамандыкты өзүнө топтоп ала турбайбы? Ушуга чечимге келдим дейт. Ошончо ошонун себептеринен сактанган. Экинчиси, ида вакал гадаб фалюбадир ила истиада билла минаш шайтан. Качан эгерде ачуулук келип кала турган болсочу, сактанышың керек эле. Болбой келип калды. Анда Алладан жардам сураңыз. Ачуунун жамандыгынан не сураңыз? Жардам сураңыз, пана тилеңиз. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Сулайман ибни Сурат радıyallahu anhu айтат: "Kuntu jalisen ma nabi sallallahu aleyhi ve sellem." Bu sahaba Peygamberimizin aldığında otursam deydi. Wa rajulani yastabbani. Iki kişi biri-birinin tilde atkan eken de sögüşüp ketiptir da.
Fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu. Ekönü birisi жүзі қызарып кетті дейді. Ашуланғанда ушундай болот го. Көзү, башы, жүзү бар қызарып кетет. Вантафахат аудажу. Мойындагы мына тамырлары, мээсинде тамырлар шишип кетти дейт мындай болуп. Көтөрүлүп кетет го, тамырлары чыгып. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инни ла а'ламу калиматан лау қалаха." Мен ушундай сөз билем. Эгерде мына ушу ачууланган киши, кызарып тамырлары шишип кеткен киши ушул сөздү айтканда, "Дахаба анху ма яжид." Анда мунун ачуусу кетмек деди. "Лау қала ауду биллахи минаш шайтанир раджим, дахаба анху ма яжид." Аль-Бухари ва Муслим. Эгерде ушуну айтканда, ауду биллахи минаш шайтанир раджим дегенде ачуусу кетип калат эле дейт. Буну айтпай койду да. Ушундай сөздү билем, ошо ачуусу келген адамда, ушу бир сөздү билем дейт, ошону айт, ачуу болду, кетти. Дагы сен алхамдулилlah телим салмактуу болуп, жүрөгүң башыңда оорубайт, өзүңө башкага да зыян кылбайсың. Ал кайсы сөз экен? Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Кимдин ачуусу тез келсе, ал тез айтсын буну. Кимдин ачуусу көп келсе, ал көп айтсын буну. Болду. Ушу менен иш бүтү. Эч кандай аптекага барып дары сатып алган кереги жок. Эч кандай психологко барбай эле кой. Эч кандай. Tez geldi mi? Ne kılış gerek? Tez ayış gerek. Göp gelsечи? Göp ayış gerek. Üçüncü. Taghyirul hala. Ne için azımlacıda aytıp atabыз туган? Чында öyle mınal uşul zamanda hazır бүгүнгө bizge туган. Ак үйдө болобу, көк үйдө болобу, базарда болобу, көчөдө болобу, мечитте болобу, айырмасы жок. Азыр бардыгы адамдардын нерви жука болуп калган. Жарылайын эле деп турат да. Бардыгыны көчөгө чыксаң деле башкасы деле бир сөз Аллаху акбар. Бир сөзгө, бир эле сөзгө. Экинчи сөз ашыкча, жөн эле ашыкча. Ошон үчүн мынандай бул пайгамбарчылык таалимди биз албасак болбойт. Руханий таалим болбогон нерсе карады. Ошон үчүн айтып атканыбызда, үчүнчүсү эмне дейт? Абалда өзгөртүш керек экен. Ачуу учур келгенде сразу Абу Даудда келет шарифте, Ибн Хиббан да сахих кылып айткан, анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Ида гадиба ахадукум ва хува qaim falyaجlis, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa ila falyastajи." Кара, ачууңар келди го. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, жардам сурадыңыз. Ошо менен биргеликте эле автоматически абалды өзгөртүңүз. Турдуңузбу? Отура калың. Не дейте? Туруп тура бербеңиз. Маршруткадагылар деп жагалашайын. Отур. Бир жерде очередте тургандар, кезекте тургандар, кандай болгондор, башка ар түрлүү абалдар көп барын айтып отурбайбы? Турган болсоң, сразу пайгамбарыбыз айтат, отура кал дейт. Кетип калса өтө жакшы. Болбойбу? Жата кал дейт. Болбойбу? Жата кал дейт. Жата калбаса болбойт. Токтатканда эмне кылыш керек? Ya. Tok, ot bulardın bardığı bir değil al. Şeytan turgan adamdı. Oңой азгыртат отурганга караганда. Отурган адамды оңой азгыртат жатканга караганда. Ачуусу келгенде жатып алса, шайтан азгыра албайт. Кадимкидей азгыра албайт. Дайым айтып жүрөбүз. Өзгөчө үй бүлөлүк маселеде. Аял менен күйөөсү ла айтышып кетти, экөө тең тили токтобойт. Бул колу токтобойт, тигинин тили токтобойт. Токто, отура кал. Отур, жата кал. Болду, жатканда маселе алхамдулилlah. Кээ бир риваяттарда келет, даратты жаңылап келди. Сразу ал жерди ташта дагы, токтоп тур. Аз сүйлөшөт адам. Кетип кал бери. Барып келсең уже нормально. Айырды оталуан отурер чыгып атады. Тарат алып кел, жакшынакай тарат ал. Дагы кетелек, 2 рекет намаз окуу. Ана кичине өзүнүн акылыңа келип калат, ал деле. Бекер айтылган эмес атаксалар, буну башка күч менен токтото албайсың буну. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, мына фалестажи, жата калсын деди. 4-нчүсү. Ayatadhakkara ma a'addahu Allah liman qadama qaydahu wa huwa qadirun ala infadihi
Allahu akbar. Естесин дейт. Ачуусун жуткандарга Алла эмне деп убада берген? Ошону эстесин дейт. Ачуусун жуткандарга. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва тааля ачуусун жуткандарга, ачуусун ким жутат? Ачуусу келген адам жутабы же жок эле адам жута береби? Ачуун келген учурда, ошону чыгарган күчүң жетет. Ошон үчүн айтып атат: "Ва хува кадирун ала инфадихи." Ошо ачуусун ишке ашырганга күчү жетип турат да. Ошол учурда бирок Алла Таала ачуусун жуткандарга убада берген. Ошону эстесин дейт. Ал кайсы экен? "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard." عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين деген аят келет да. Силер وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Робуңардын кечиримдүүлүгүнө жарышкыла, шашылгыла, озгула бири-бириңерден. Жана бейишине, анын туурасы жети жер жети асман. Узундугун Алладан башка эч ким билбейт. Бул таяр кылынган, бул бейиш, ушундай туурасы жети жер жети асман таква адамдарга таяр кылынган. Takva adamlarga. Takvanın sıfatlarının biri "Ellezine yunfikuna fis-sarra ve-darra." Alar kursançılıkta da sarptaşat. Kıyın avalda da sarptaşat. "Vel-kâziminel gayz." İkincisi açusun jutuşat deydi. Açusun jutkanlar takvalar eken. Takvalar beyişlikler eken. Uşul umadan esteniz deyip atat da Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de. "Ve-afina anin-nas." Adamları geçirgenler. Ha. Vallahu yuhibbul muhsinin. Adamlar geçirip arkasından daha жақшылық kılganlar. Albatta kıyın. Maşallah biröge sarptap atasiz. Ya. Al sizdi uşaqtap atat. Жардам берип атасыз, sizdi жамандап жүрөт. Ya. İşin kajetini bitirген sizге жала жаап жүрөт. Açуңуз келет да. Жақшылық açуңуз келет. Ошо açуңуз келгенде эми açуңузду жутуң дейт да. Мына тарбия. Нафсты ыйлата турган тарбия. Ачууну жутуп туруп, болду деп коет. Ошо менен да болду кылган жок. Аны кечирип коюшат кемчиликтерин. Ошо менен дагы болду кылган жок. Мага чай берип кой дейт. Аллаху акбар. Кур'андын тарбиясы ушул. Бейиштен улуу даража алгың келсе, мынаке. Адам келчидин туу чокусунда Мухаммадур Расулуллах. Ошол туу чокусунда пайгамбарыбыздын мына сыпаттары менен жеткен да. Ушул сыпаттар менен. Ошол жерден Алла субханаху ва тааля "Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim ve cennatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ve ni'ma ajrul amilin." Manalarga Allah Taala makısın öz roblarına tarabынан geçirimdүүлүк бар. Жана бейиштин бактары бар. Анын түбүнөн алдыран дарыялар агып турат. Алар анда төөлүктү карышат. Кандай дагы амал кылуучуларга жакшы акы дейт да. Ушуну эстесин дейт. Бешинчиси التأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة المطلقة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ömür bayanı, жолу, жүрүм туруmu, кыял, жана башка. Ушулардын бардыгын эстесин себеп ал деди. Ал үлгү да. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem канча деген ачуусун жуткан өзү. Канча деген адамдарды жахилдерге пайгамбарыбыз көтөрүмдүү болгон. Аларга теңелген эмес. Канча ката кетиргендерди кечирген. Ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды үлгү катары көрсүн дагы ачууну жуткан ушудан алсын дейт. Алтынчысы. Ма'рифату масавил гадаб ва асарихи саййа. Ачуунун жаман натыйжасы, жаман ийзи таасири. Ошону бир билип коюңуз. Аягы жакшылык менен бүтпөгөнүн мына ачууну дарылай турган ушундай туугандар бул жерде кыска бир үстүртөн айтып кетти. Ошого Алла субханаху ва тааля тоофик берсин. Ачуу учурунда өзүбүздү кармай билейли. Туура ачуу келбей койбойт. Hazret Umar radıyallahu anh'ın sözü var. Ачуу келе турган ишке ачуу келбей кое турган болсо бул эшек экен деген. Эгерде ачуусу келип кечирбей кое турган болсо бул шайтан экен деген. Ошон үчүн ачуусу келе турган кээ бир учурларда ачуусу келет. Бирок мыналарды эстеп коюңуз да. Азыркы ал тоону өзү вообще жазып алыш керек экен дагы. Маршруткага илип алыш керек экен. Машинеге илип алыш керек экен. Баары жер үйгө илип коюш керек экен. Үйгө киргенде кара оку азыр кээ бир үйлөргө барсаң неме жазылган да.
ажаткананын дубасы бар, үйүнөн чыгып аткандагы дубалары бар. Машалла, бул деле ушу унутуп калбайын деп жазып койгон жакшы эле ал. Кайсы жерге бардык? Мына боомго кетип атканда баягы апамдын каттамасы бар эле, апам беле? Энемдин каттамасы бар. Мына ушундай бар. Бир жерге бардык эле, ал жерде клёнка турат, астында тамактын эмелери турат да. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп оң колуң менен же. Жеп бүткөндөн кийин мындай адептерин жазып коюптур. Жакшы эстете тургандай. Ошондой мына ачууланганда хотя бы бир чөнтөктөн алып туруп, так токточу бир окуп көрөйүн. Сабакты өттүк эле баягы, ушу бекер болгон жок эле. Элдер го таблетка жеп атат, ачуусун кетирүүчү. Мен таблетка жебей эле сабактагын окуп коеюн деп мындан алхамдулилля алып которгон болсок. Сөйтүп жашоодо болот баары. Болбой койбойт азыр. Жашоо өзү азыр ушундай болуп баратат да. Мындайча айтканда баардык адамзаттарды тупикке түртүп алып баратат да. Кудайым сактасын. Андан кийин дейт Салман Фарси ошо кишиге айткан акыркысы: "Ла тула бисиннас". Адамдарга көп эле аралаша бербе. Ал айтып атат, адамдарга аралашпай жашоо болобу? Мейли аралашсаң, бирок чын сүйлө анда. Аманатка бекем бол дейт. Бул жердеги Салман Фарси разияллаху анхунун максаты тугандар. Адамдарга аралашпай, таптакыр мамиле кылбай таштап коюу ал эмес. Аларга эгерде адамдар менен аралашсаң, анда эң кереметтүү кулкун өз менен аралаш. Эң кереметтүү кулкун өз эки нерседе. Чын сүйлөп, аманатка бекем бол. Сүйлөгөндө чын бол. Макулбу? Укуктарга аманат. Укуктарга аманат. Укуктарды кайтарганда аманат. Себеп мамилелердин азыр бүгүн четине, чегине жетип калганы, бүтүп калганын себептен көпчүлүгү, жалгыздык калгандары, адамдарга мүмкүн сотко чейин барып аткан көрүп атасыздар да. Ушул эки нерсенин жоктугунан да. Чын сүйлөгөн жок, аманатка кыянат, жалган, ушу экөө нерсенин кесепетинен кетип атат да. Жараткан Алла субханаху ва тааля баарыбызга товфик берсин тугандар. Жакшы мүнөз менен мүнөздөлөйлү, жаман адаттарды, азыркындай шайтандын азгырууларынан сактанайлы. Ошон үчүн айтылган бүгүнкү коомчулукта өтө чынчылдар азайып кетти, кыянат кылгандар көбөйүп кетти, аманатка кыянат кылгандар көп, чынчылдар аз. Күндөн күнгө чынчылдар азайып атат.